सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज़ वड्डी खबर दे नाल दिल्ली विधान सभा की कार्रवाई दे नाल। जी हां, दिल्ली विधान सभा दा सैशन एक दिन का विशेष सैशन सद्दिया गया ते दिल्ली विधान सभा ने इस सैशन के दौरान खेती कानून रद्द कर दिते ने। तिन्ने खेती कानून रद्द कर दिते। केजरीवाल ने सदन दे विच तिन्ने कानूनां दी कापियां भी बांट दित्तियां ते इह वी इल्जाम लगाए गए कि भुलेखे दे विच किसान नहीं ने। इन्हां कानूनां नूं लैके बीजेपी वाले खुद भुलेखे दे विच ने। बीजेपी वालियां नूं भी कानूनां दे फायदे पता नहीं। यह बिल किसानां दे नहीं पूंजीपतियां दे फायदे दे लई लिआंदे गए ने। तो वड्डी खबर दिन दी विधानसभा दिल्ली दी तस्वीरां। अरविंद केजरीवाल विधानसभा के विशेष इजलास के दौरान बोलण लगे। करीब 13 तो 14 मिनट की उन्हां दी पूरी स्पीच संबोधन ते इस दौरान खेती कानूनों के खिलाफ बोलते नजर आए, बीजेपी ते वरदे नजर आए ते अंत दे विच उन्होंने इन्हां कानूनों नूं रद्द करने का ऐलान किया दिल्ली सरकार दे वल्लों ते नाल ही कानून दीयां कापियां भी पाड़ दित्तियां गईयां। उस दीयां तस्वीरां भी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा। उनको भी ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से, कि फायदा क्या है? वो बता रहे हैं कि आ रहे हैं उससे फायदा नुकसान करने, नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है, और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे।
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कृषि बिलों ते केजरीवाल राजनीति कर रहे, ड्रामेबाजी कर रहे। सब नालों पहला तुसी दिल्ली दी विधान सभा च कृषि बिलों नूं सपोर्ट किया, अपने मैनिफेस्टो च कहा कि रिफॉर्म्स आने चाहिए। हुण उन्होंने पाड़ के ड्रामेबाजी की जा रही है, कभी उपवास रखा जा रहा है। केजरीवाल साहब, ड्रामेबाजी ਤੁਹਾਡਾ पुराना हथियार है। कि क्या कहूँ कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। केजरीवाल साहब कल कह रहे थे कि भाई ये केंद्र के कानून है, लागू करने ही पड़ने थे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कैसे विधानसभा में रद्द कर सकता है, उसने क्यों रद्द कर दिए। तो भैया आज आपने किस हैसियत से रद्द किए। हमने कहा था कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हम विधानसभा में कानून रद्द किए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमने रद्द किए। आज आपने पंजाब की तर्ज पे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तर्ज पे दिल्ली में कानून लागू थे और उसको आज रद्द करने का ऐलान किया है। ड्रामे करने दे विच अरविंद केजरीवाल बहुत वड्डे मार ने, पर अज दे जिहड़ा ड्रामा विधान सभा च कीता, उन्हें फिर साबित कर दिता कि सब तो वड्डा कोई माहर ड्रामेबाज राजनीति दे विच है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ। ਜਿਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। आप सब जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, अभी हमारे पास उस कोई डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं आई चीज़। जब हमारे पास आएगी तो हम अपनी लीगल टीम को उसके साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾर्टी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ या होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है और या प्रधानमंत्री तो ओवरऑल है ही, ये सारे इस गल ते ठीक सही दिशा विचार करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो होर भी ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ? ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਫਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ, ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਹ ਮਾਰੀ ਲੈਣ, ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, APMC ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਸਰੀਰ ਸਿੰਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, मेरे पास बैठे रहे परसों, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे, चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा। बड़े चिंतन में थे। महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते वो। उनके मन में पीड़ा थी, किसानों की जो हालत है, बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਗੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। अजीब व गरीब बात कर गए हैं, कभी किसी ने सोची भी ना थी कि ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है किसानी के लिए। सो अब तो सेंटर सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों के मनों में बहुत दुख है, लोग बहुत महसूस कर रहे हैं, वो भी अपनी जिद छोड़े। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।